Shalom everyone. Welcome on Believe TV program Kingdom of God. यकीनन आप सब Believe TV के वसीला से बरकत पाते हैं और आज भी मैं बड़े ही खूबसूरत पैगाम के साथ आपके हुजूर में हाजिर हुआ हूँ और यकीनन आज भी आप कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। जितने लोगों को कलाम के वसीला से बरकत मिलती है आप ज़रूर इस कलाम को शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। आज इस सीरीज़ का तीसरा हिस्सा जो है वो उसको मैं आपके दरमियान में शेयर करूंगा। एंड टुडे वी लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंगडम वर्ड। द फर्स्ट मीनिंग इज sovereign king. The second is royalty. The third is the foundation of power. The fourth is reign, like a king reign. And today we also learn what is the definition of the kingdom. Kingdom is actually a governing influence. The king over territory, impacting it with his will, with his purpose, and intent, producing citizenry of people who reflect the king nature, image, knowledge, lifestyle, morality, and values. That's why we are not a democracy, we are not a republic, we are not a religion, we are a kingdom. Question is, who gave us the kingdom? God gave us the kingdom. आइए मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 115 उसकी 16वीं आयत, Psalm 115 verse 16. This is the most powerful verse in this scripture. And Bible said the highest heaven belonged to God, but the earth he gave us to mankind. आसमान तो खुदावन का आसमान है लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे अल्फाज में आसमान का जो रेलम है उसका जो हुक्मरान है वो खुदा खुद है जो इनविजिबल है, लेकिन जमीन का जो हुक्मरान है उसको खुदा ने बनी आदम को ये इख्तियार दिया है कि वो ज़मीन पर जो फिजिकली तौर पर जिसे हम देखते हैं उस पर इख्तियार रखें। आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनविजिबल प्लेस जो है वी कॉल हेवन, हेवन जो है वो खुदा की टेरिटरी है जिसमें वो किंग ऑफ ग्लोरी है। इसी तरह हम इस ज़मीन पर रहते हुए हमारी जो टेरिटरी है उसके हम हुक्मरान हैं, क्योंकि खुदा ने हमें यहां पर हुक्मरान होने के लिए रखा है। लेकिन आप सब इस स्टोरी से वाकिफ हैं कि किस तरह से जो अनएम्प्लॉय है, वी कॉल लूसीफर, वी कॉल सेटन, किस तरह से उसने उस इख्तियार को आदम से छीन लिया और उसने उस जो रूलरशिप थी उसको छीन लिया, लेकिन जो ऑनरशिप थी उसको ना छीना, क्योंकि ऑनर जो है वो इसका आज भी खुदा है। प्रेज जीसस, हालेलुया। और चूंकि वो इस जमीन पर इल्लीगल है और गुनाह के सबब से जो लीगली तौर पर जो इख्तियार था वो आदम से लूसीफर ने छीन लिया, वो आज भी इस जमीन पर इल्लीगल है, क्योंकि इस जमीन पर लीगली तौर पर रहने के लिए एक बॉडी, एक बदन की जरूरत है जिसको खुदा ने मिट्टी से बनाया और इस जमीन पर रखा है। आज इब्लीस क्या करता है, वो इंसानों के बदनों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको किसी ना किसी के बदन की ज़रूरत है। अब
جب یسوع المسیح زمین پر آئے تو انہوں نے اسی لیے کہا توبہ کرو، یعنی کہ اپنی ذہنیت کو، اپنے ذہن کو تبدیل کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ نزدیک آ گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یسوع المسیح آئے، کیا انہوں نے اس پیغام کو اور جگہوں پر بھی شیئر کیا، اور جگہوں پر اور شہروں تک بھی اس پیغام کو لے کر گئے؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا لوکا کی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 43 ورس کے اندر لکھا ہے، اس نے ان سے کہا مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں، کس لیے؟ تاکہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری جو ہے وہ دوسرے شہروں تک بھی سنا سکوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیغام جو ہے خدا کی خوشخبری کا یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی دیا؟ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا لوکا کی انجیل، اس کا 9 باب، اس کی پہلی 2 آیات۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اختیار بخشا۔ کن پر اختیار بخشا؟ ان سب بدروہوں پر اختیار بخشا۔ وہ بدروہیں جو اس زمین پر اللیگلی طور پر رہ رہی ہیں، ان پر اختیار بخشا، اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کیا دی؟ قدرت بھی دی، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے کیا کیا؟ بھیجا۔ یسوع المسیح نے شاگردوں کو خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانے کے لیے کیا کیا؟ بھیجا۔ یوں تو پالوس رسول نے بھی خدا کی بادشاہی کی جو خوشخبری ہے اس کو بڑی دلیری کے ساتھ بیان کیا ہے۔ موسیٰ بھی اس کا ذکر کرتا ہے، دانیل بھی خدا کی بادشاہی کا ذکر کرتا ہے، داؤد جو خود بادشاہ بھی تھا اور پرستار بھی تھا، وہ بھی خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ یسایہ نبی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا بڑا خوبصورت پیغام دیتا ہے، جس کا ذکر ہمیں یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کے اندر بھی ملتا ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، اور بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ سلطنت۔ سلطنت یعنی گورنمنٹ اس کے کاندھے پر ہوگی۔ Kingdom is a government, not a religion. So we need to understand Sultanate mean government and kingdom is a government. اور بائبل بیان کرتی ہے اس کا نام کیا ہوگا؟ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ اس کی سلطنت یعنی اس کی گورنمنٹ کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک کیا ہوگا؟ حکمران رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس کی عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ پریز جیسس، ہاللیلویا۔ یوں تو یہ جو ہول چیپٹر ہے یہ یسوع المسیح کو سفرنگ سرونٹ کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن آپ اس بات پر غور کریں جس پر میں آپ کا دھیان لے کر جانا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح جو سفرنگ سرونٹ کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے کاندھے پر کیا ہے؟ گورنمنٹ۔ دوسرے الفاظ میں خدا کی بادشاہی، دا کنگڈم آف گاڈ اس کے کاندھے پر ہے، گورنمنٹ اس کے کاندھے پر ہے وہ سفرنگ سرونٹ،
لیکن اپنے کندھے پر کیا کیری کیے ہوئے ہے؟ خدا کی بادشاہی، جس کا جو ہے وہ کبھی بھی اختتام نہیں ہوگا، بلکہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کی سلطنت کی اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ پریز جیسس۔ دیکھیں وہ کیسا سفرنگ سرونٹ ہے جو اپنے کندھے کے اوپر خدا کی بادشاہی کو لے کر آ رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کو یاد ہوگا متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کے اندر یسوع المسیح نے جب ان غلاموں کو دیکھا جو اپنے ماسٹر کے لیے ایک جوئے کو اپنے یعنی کہ گردن پر لیے رکھتے تھے اور اس کے ساتھ جو لیدر کی بکٹس ہوتی تھیں اس میں وہ اس بوجھ کو اٹھایا کرتے تھے۔ خداوند یسوع المسیح نے جب ان کو دیکھا، کیونکہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو غلام ہوتے تھے وہ اپنے ماسٹر کے لیے بوجھ کو اٹھایا کرتے تھے، اور وہ بوجھ جو تھا وہ بلونگ کن سے کرتا تھا؟ ان کے ماسٹرز کے ساتھ، اور وہ بہت ساری چیزیں اپنے ماسٹر کے لیے ان بکٹس میں کیری کیا کرتے تھے، اور اس یوک کو جو اپنی گردن پر جو لکڑی کا ٹکڑا تھا اس کے ساتھ جو بکٹس ہوتی تھی اس کو کیری کرتے تھے۔ اسی لیے متی کی انجیل اس کا 11واں باب ہمیں بڑا واضح طور پر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یسوع المسیح میں، کہ کس طرح سے انہوں نے فرمایا، اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندو سب کیا کرو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ میرا جوا کیسا ہے؟ نرم اور ملائم۔ ہاللیلویہ۔ نرم اور ملائم۔ اب جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا ایک لکڑی کا ایسا ٹکڑا ہے کہ جو گردن پر فکس ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری گردن ہے، میرا کالر ہے، اسی طرح جو میرے بہن بھائی ہیں سب کے کالر جو ہے وہ ڈیفرنٹس ہیں۔ یسوع المسیح نے سب کو یہ کہا، اے بوجھ کے دبے ہو تھکے ماندو سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا کروں گا؟ آرام دوں گا۔ کیونکہ میرا جوا جو ہے وہ کیا ہے؟ نرم اور ملائم۔ اور یسوع المسیح جو ہے اپنے کاندھوں پر کیا کیری کیے ہوئے ہے؟ وہ اپنے کاندھے پر خدا کی بادشاہی کو کیری کیے ہوئے ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جوا جو نرم اور ملائم ہے اس کو اپنے اوپر لے لو، کیونکہ جب تم اس کو اپنے اوپر لوگے تو یہ آپ کی نیک پر بالکل فکس آئے گا۔ لیڈرشپ فکس ان یور نیک، رولرشپ فکس ان یور نیک۔ اور وہ جو بوجھ تم ریلیجس تھنگس کا اور بہت ساری سی چیزوں کا اٹھائے ہوئے ہو، وہ بوجھ مجھے دے دو، اور جو بوجھ میں اٹھائے ہوئے ہوں وہ تم لے لو۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس۔ دیکھیں ہمارا یسوع المسیح کیسا یسوع ہے، کیسا خدا کا بیٹا ہے، جو میرے اور آپ کا بوجھ اٹھا کر اس کے کاندھے پر جو بوجھ ہے، خدا کی بادشاہی کا بوجھ، اس نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس، تھینک یو لارڈ۔ اگر ہم بائبل مقدس میں اگلی آیت میں دیکھیں تو ہمیں بڑے واضح طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک کیا ہوگا؟ حکمران ہوگا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ He shall reign on the throne who built that mountain kingdom David. Praise the Lord, hallelujah. جس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے ہمیں، اور یہ وہی داؤد ہے جس نے سب سے بائبل مقدس کے اندر سب سے اندر جو پرستش کے والا سے
ज़बूरों की किताब है उसको लिखा है। सबसे ज़्यादा ज़बूर जो है वो दाऊद के हैं। ही इज़ अ प्रीस्ट, ही ऑल्सो अ किंग। यीशु मसीह भी बादशाह है और हमारे बड़े सरदार काहिन भी हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह जो है उसकी जो सल्तनत है उसकी इंतहा ना होगी और उसकी हुक्मरानी जो है वो अब तक कायम रहेगी। इसीलिए तो यीशु मसीह ने ये खुद फरमाया, पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो बाकी सब चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह ने अगर इस बात का जिक्र किया है कि हमें खुदा की बादशाही की तलाश करनी चाहिए, तो फिर ये कौन सी ऐसी बादशाही है? ये क्या है बादशाही? ये कहाँ की बादशाही है? कैसी है ये बादशाही? वी नीड टू स्टडी इट, वी नीड टू एक्सप्लोरिंग इट, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, or we need to pursuing it. We getting to know how it works in our lives. खुदा की बादशाही एक बादशाह से बिलोंग करती है। उसका जो सेंटर है वो एक पर्सन है। And who is the person? He is the King of Kings. वो पर्सन कौन है? वो जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह है। सो दूसरे अल्फाजों में आप ये जान सकते हैं कि खुदा की बादशाही जो है वो यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उसकी हुक्मरानी जो है वो अब तक कायम रहेगी। वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा, उसकी बादशाहत की इंतहा ना होगी। वही है जो असल में बादशाहों का बादशाह है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमें ज़रूरत है कि पहले उसको ढूंढें और रास्तबाजी, और उसकी रास्तबाजी क्या है? यीशु मसीह ही खुदा की रास्तबाजी। लेकिन यहां पर हम कुछ थोड़ा सा तफसील में सीखेंगे एक्चुअली रास्तबाजी क्या है। जिस तरह से हम एक गवर्नमेंट के अंदर या गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं, तो अगर हम किसी सिग्नल पर रुकते हैं तो ये एक राइचस एक्ट है, लेकिन अगर हम उस सिग्नल को ब्रेक करते हैं तो ये एक अनराइचस जो है वो एक्ट है। इसका मतलब है कि जो कोई भी अंडर द गवर्नमेंट सिटीज़न है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो उस गवर्नमेंट के लॉज को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करे? फॉलो करे। इसी तरह खुदा की बादशाही, खुदा की जो गवर्नमेंट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे खुदा कहता है कि गुनाह नहीं करना है, सो हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें? हम गुनाह ना करें, हम खुदा के खौफ में रहें, खुदा के डर में रहें, खुदा के कभी हाथ में रहें और खुदा के कवानीन को फॉलो करें। और सबसे बढ़कर इस नबूवत की किताब को पढ़ें, और ना सिर्फ पढ़ें भी, सुने भी, और इस पर क्या करें? अमल करें। ये जो 66 बुक्स हैं, इन्हीं में खुदा के मुकाशफात के जो भेद हैं वो पिन्हा है। जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो यकीनन इसी में से हमें खुदा की जो बादशाही है उसके बारे में बहुत कुछ जो है वो मिलेगा। यीशु मसीह ने यही कहा था कि तुम खुदा की बादशाही को ढूंढो। अगर हमें यीशु मिल गया तो हमें खुदा की बादशाही भी मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए तो उसने कहा कि जो खुदा की बादशाही मैं अपने कांधों पर लेकर आया हूं, ले लो मुझसे और अपने बोझ मुझे दे दो। यकीनन तुम लोग इस बोझ को उठाकर थक चुके हो। अब वक्त है कि तुम मेरे बोझ को उठाओ। देखो मेरा बोझ कितना हल्का है, मेरा जुआ कितना नरम और मुलायम है। मेरे अजीजों, मेरी और आज आपकी ज़रूरत है कि हम खुदा की बादशाही की हकीकत में तलाश करें, जो कि उसका बेटा यीशु मसीह है।
उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल कर लें। खुदा की बादशाही कोई ऐसी किसी जगह की बादशाही नहीं है, बल्कि वो तो हमारे दिलों पर राज करना चाहता है। उसकी बादशाही तो हमारे दिलों की बादशाही है। वो ये चाहता है कि जो किंग ऑफ ग्लोरी है, जो किंग ऑफ किंग्स है, वो अपने लोगों के दरमियान में रहे, उनके दिलों में रहे। और ज़रूरत है कि आज उन रिलीजियस थिंग्स से, उन बाउंड्रीज से, उन बॉन्डेजेस से जो हमें कहीं ना कहीं खुदा की बादशाही से रोके हुए हैं, हमें ज़रूरत है कि हम उसको हासिल करें, ताकि हकीकत में आप इस बात को हमेशा याद रखें कि यीशु मसीह एक बादशाह के तौर पर पैदा हुए। वो ना तो प्रेसिडेंट थे, ना तो वो मेयर थे, ना कोई प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि वो क्या थे? वो एक बादशाह के तौर पर पैदा हुए। और आज भी वो क्या है? वो एक तख्त पर खुदा के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों के बादशाह की सूरत में। हालेलुया। और जब वो आएगा बादलों पर जलाल के साथ, तो एक बादशाह की सूरत में आएगा। हालेलुया। इसके सर पे एक ताज होगा। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। वो बादशाह बहुत जल्द आने वाला है, जिसकी बादशाही की इंतहा न होगी, जो अबद तक उस दाऊद के तख्त पर हुक्मरान होगा। आइए उसकी बादशाही को अपने दिलों के ऊपर राज करने दें। और यकीनन जब आप उसकी बादशाही को हासिल कर लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर वो सब चीज़ें जिनको आज हम तलाश कर रहे हैं, उनकी कोशिश में है, वो खाने की है, पीने की है, पहनने की है, ओढ़ने की है, सिक्योरिटी की है, जगह की है, किसी भी किस्म की है, तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो बाकी सब चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर क्या होती चली जाएंगी? ऐड होती चली जाएंगी। हमारा बादशाह जो जलाल का बादशाह है, वो तो पहले से ही जानता है कि उसके बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। हालेलुया। इसीलिए तो यीशु मसीह ने सिखाया कि कहो ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखे हमारा बाप कैसा बाप है। प्रेज जीसस, हालेलुया। वो हमारे लिए पहले से ही जानता है। खुदा एक कादिर मुतलक है, यहोवा यरी है, सब कुछ मुहैया कर देता है। आइए उसकी बादशाही को तलाश करें अपनी ज़िंदगियों के अंदर। मैं और ज़्यादा खुदा की बादशाही के हवाला से आपके दरमियान में आने वाले वक्त में शेयर करूंगा। आप ज़रूर इसको वॉच करें, कीप वॉचिंग बिलीव टीवी, और ज़रूर इसको शेयर करें ताकि इस कलाम के वसीला से और ज़्यादा लोग भी बरकत पाएँ और जुए बंधन टूटते चले जाएं, और खुदा का जलाल और उसकी बादशाही जो है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे दिलों पर राज करे। खुदावंद आपको बरकत दे और उसका फजल और रहम हमेशा आपकी ज़िंदगियों के साथ हो। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया।